what do you want in civil service exam and what do you expect from civil service exam? ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్లో ఏముంటాయి, అసలు దేనికోసం వచ్చారు సివిల్ సర్వీసెస్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు? ఐ విష్ టు నో ద ఆన్సర్. అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎందుకు ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఒక సివిల్ సర్వెంట్? ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? Why do you want to become a civil servant? First question yourself. In the interview or personality test, generally this question will be asked. Why you wrote this exam? What made you to write this exam? Why you want to become a civil servant? You can have an answer. Definitely you had an answer within your heart, but you should able to articulate it properly. You should able to articulate it properly. First of all, why you want to become a civil servant? You need not tell in the classroom or you need not give answer today itself, but you should have an answer, proper answer, a written script about yourself first. The first thing I expect all the civil services aspirants, ask all the civil services aspirants is, first of all, you should know why you want to become a civil servant. For example, why I wrote my exam for the first time, I have an answer for it. Why I wrote my exam for the second time, I have an answer with me. In the first attempt, I wrote my exam not because I want to become IAS officer or IPS officer or a foreign service officer, but I want to prove myself that I can compete with every other person who is an IITian, who is a doctor in AIIMS, or who is considered as a so-called knowledgeable person. I want to compete and prove that I am also equally good, I am also equally capable. I want to get a job and I wanted to lead a life with my own independence. For that reason, I gave my first attempt. And second attempt, I want to prove to my students that if you can compete well, the exam is yours. At any point of time, even after 10 years of your first attempt, if you write your second attempt, you are going to crack it. And I want to prove to this world that a teacher should be contemporary before telling the students, before teaching the students. So I have my own answers for that reason, and I am speaking directly from my heart. These are the reasons why I actually wrote my civil service exam. So for every one of you and each one of you, there will be a reason for actually coming into this class, for actually coming and wanted to know what is actually civil services. There will be some reason. Find out the reason. First thing, all of you should draft a reason for you writing the civil services examination. Second thing, what you wish to do after passing the exam. ఈ పరీక్ష పాస్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఒక విజన్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు? సెకండ్, వాట్ యు విష్ టు డూ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామ్. ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇది సెకండ్ థింగ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ రైటింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్, మై పార్ట్ ఈస్ టుడేస్ లెక్చర్ హౌ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఈ ఎగ్జామ్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలి, అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ట్రెండ్ ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్ టెండెన్సీ ఏంటి, హౌ టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్, what is the syllabus of the exam, what are the shortcuts for this exam, and what are the important books or materials which you are expected to study for this exam. అసలు ఎగ్జామ్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఈ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ ఎగ్జామ్ పల్స్ మనం పట్టుకోవచ్చా, భవిష్యత్తులో ఈ ఎగ్జామ్ ఎలా మారబోతుంది అనేది కూడా మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో కమింగ్ బ్యాక్, దిస్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ 3 stages.
ఈ ఎగ్జామ్కి 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఆర్ 3 parts ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ 3 partsకి ముందే ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేయడం మంచిది. ఈ 3 విభాగాల్ని ముందే ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈ పరీక్షని అడ్రస్ చేయడం మంచిది. గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. కొంచెం చదివి నేను ప్రిలిమ్స్ రాసేస్తాను, చాలామంది తెలుసా, నేను ట్రయల్ కోసం ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను, ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో ప్రిలిమ్స్ చూడటానికి ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను, నేను ఎగ్జామ్లో కూర్చోగలనో లేదో చూడటానికి ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను, పేపర్ ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి ప్రిలిమ్స్ రాస్తాను అంటారు. అలా ఎప్పుడు రాయకూడదు. ఎందుకంటే సరదాగా రాసిన వాళ్ళు ఎవరు ఈ ఎగ్జామ్ ఒక్కసారి కూడా పాస్ అవ్వాల. ఓన్లీ సరదాగా రాసిన వాళ్ళు ఎవరు ఈ ఎగ్జామ్ ఒక్కసారి కూడా పాస్ అవ్వాల. ఈ ఎగ్జామ్ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం, సరదా కోసం కాదు. ఒకవేళ ఫ్లూక్లో మరీ లక్ బాగుండి జిఎస్ ప్రిలిమ్స్లో జిఎస్ పేపరో సిసాట్ పేపర్ పాస్ అని ఇంకో పేపర్ పాస్ అవడం కష్టం అయింది. సో అంత ఈజీగా ఇది ఊరికే లక్ ప్రకారం ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అవడం అనేది మూర్ఖత్వం. కేవలం లక్ వల్ల ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అవరు. ఎవరైనా మాట చెప్పినా నేను లక్కీగా సివిల్స్ పాస్ అంటే కష్టం. హార్డ్ వర్క్ చేస్తే లక్ కలిసి వచ్చింది అన్నమాట నిజం. యాజ్ యు వర్క్ హార్డ్, లక్ ఆల్సో ఫేవర్స్ యూ. యాజ్ యు స్ట్రైవ్ హార్డ్, గాడ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ. ఇఫ్ నాట్ గాడ్, డెస్టినీ. As Paulo Coelho said, if you aspire something, if you want to do something with a full heart, the whole universe conspires in your favor. ఒకటి నిజంగా నువ్వు గట్టిగా చేయాలి అనుకుంటే, మనసా వాచ కర్మణ దాన్నే నమ్మితే మొత్తం ఈ విశ్వం నీ సహకరిస్తుంది. అలా సహకరిస్తుంది కానీ నువ్వు దానికోసం ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఊరికే అయ్యేది అయితే అయిపోలా. నా చరిత్రలో కథ లేదు, ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు నేను. వీళ్ళకి ఎలా వచ్చింది ఊరికే వచ్చింది కష్టపడకుండా అనేది. నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. ఎంతో కొంత కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, కొంతమంది ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, కొంతమంది తక్కువ చేసి ఉండొచ్చు, కొంతమంది స్మార్ట్ వర్క్లో రిలై అయి ఉండొచ్చు, కానీ అందరూ కష్టపడిన వాళ్ళు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ 3 స్టేజెస్లో ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఇంటర్వ్యూని పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అని కూడా అంటారనమాట. యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ ఏ స్టేజ్లో ఏం కావాలో సిలబస్, ఏ స్టేజ్లో ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలో 2-3 లైన్లు ఇచ్చింది. మనం జనరల్గా దాన్ని చదవం అనమాట. ఓకే, యూపీఎస్సీకి ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి, ముఖ్యంగా స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ టేక్ మై వర్డ్స్ అథెంటిక్. If you rely on UPSC, result will appear black and white. నువ్వు పాస్ అయ్యావో పాస్ కాలేదో రెండో విషయం. టైంకి ఫలితాలు వస్తాయి, టైంకి పరీక్ష జరుగుద్ది. ఎగ్జామ్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ టైమ్, రిజల్ట్స్ విల్ బి గివెన్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, ఇన్ మై 20 years of experience in civil services, except during Corona period, exam got never postponed for any silly or frivolous reason. కోర్టు కేసులు, యూపీఎస్సీ కోర్టు కేసులు అంతా ర్యాండమ్గా రిజల్ట్స్ ఆపేయడం అలాంటివి చేయదు. ఒకసారి జాట్ రిజర్వేషన్ విషయంలో ఒక చిన్న ఇష్యూ అయింది, అంతే తప్పితే ఇంకెక్కడ ఎప్పుడు ఇష్యూ కూడా కాలేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్లో. 2014 రిజల్ట్స్ 2 నెలలు ఆగాయి, 2 months వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎక్స్ట్రా. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. సో ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఇంత వైబ్రెంట్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్. సో ఈ ఎగ్జామ్కి సిలబస్ ఏంటి, ఏం కావాలి? 3 parts ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, 3 stages ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అన్నా కదా. ఈచ్ స్టేజ్ డిమాండ్స్ ఎ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. సబ్జెక్ట్ ఒకటే, సిలబస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదువుకోవచ్చు ప్రిలిమ్స్కి, మెయిన్స్కి, ఇంటర్వ్యూకి. కానీ ఒక్కొక్క స్టేజ్కి ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ కావాలి. ప్రిలిమ్స్కి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో తెలియాలి. మెయిన్స్కి స్క్రిప్ట్ రాయటం ఎలానో తెలియాలి, డిస్క్రిప్టివ్ స్క్రిప్ట్ రాయటం ఎలా తెలియాలి. ఇంటర్వ్యూ లేదా పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్డ్గా ఎలా ఉండాలి, డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఒక సిచ్యువేషన్లో మనల్ని పెడతారు, ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా డీల్ చేయాలి, ఇలాంటివి ఇంటర్వ్యూకి తెలియాలి. అంటే ప్రిలిమ్స్కి ఒక రకమైన మైండ్ సెట్, మెయిన్స్కి ఒక రకమైన మైండ్ సెట్, ఇంటర్వ్యూకి ఒక రకమైన మైండ్ సెట్. ఈ 3 స్టేజెస్లో ఐ కెన్ టెల్ యూ
ఈ 3 స్టేజెస్లో ఐ కెన్ టెల్ యూ ద కంటెంట్ ఈజ్ సేమ్, ద క్యాలిబర్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ద అప్రోచ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఫిలిమ్స్కి ఒక అప్రోచ్, మెయిన్స్కి ఒక అప్రోచ్, ఇంటర్వ్యూకి ఇంకొక అప్రోచ్ అనమాట. ఫిలిమ్స్కి ఒక అప్రోచ్, మెయిన్స్కి ఒక అప్రోచ్, ఇంటర్వ్యూకి ఇంకొక అప్రోచ్. సో కమింగ్ టు ప్రిలిమ్స్, ప్రిలిమ్స్కి ఎటువంటి అప్రోచ్ కావాలి, ప్రిలిమ్స్కి ఎటువంటి అప్రోచ్ కావాలి అది ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యమునా రివర్ ఫ్లడ్ అయిపోతుంది, వరదలు వచ్చేస్తున్నాయి. నార్త్ ఇండియా ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో ఇండియా గేట్ దగ్గర దాకా యమునా నదిలో వాటర్ వచ్చేసాయి. సో దానికి సంబంధించి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా, పెరినియల్ రివర్స్, పెనిన్సులార్ రివర్స్, పెరినియల్ రివర్స్, పెనిన్సులార్ రివర్స్. సో మన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, పెరినియల్ రివర్స్ అంటే ఏంటి, ఏ రివర్స్కి ఏ నదులకి ఏ ఉపనదులు ఉన్నాయి, ఇవి ఎక్కడ ప్రవహిస్తుంటాయి, ఈ నదులు ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతాయి, దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిలింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. జస్ట్ న్యూస్ పేపర్లో అందరూ యమునా నది గురించి చదువుతారు, కానీ సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ అసలు నార్త్ ఇండియాలో ఇప్పుడు బ్రహ్మపుత్ర నదిలో ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, రెగ్యులర్గా వస్తాయి. మీకు తెలుసు అస్సాంలో ఫ్లడ్స్, అస్సాంలో వరదలు వింటుంటాం. అలానే యమునా నది ఇప్పుడు పొంగి పొరులుతోంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద జస్ట్ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు, బ్రహ్మపుత్రాలో వరదలు వచ్చాయంట, యమునా నది పొంగి పొరులుతోందంట అని చదువుతాడు. మనం అట్లా కాదు. అసలు దీనికి కారణం ఏంటి, ఈ పెరినియల్ రివర్స్ ఏంటి, పెనిన్సులార్ రివర్స్ అంటే ఏంటి, సౌత్ ఇండియాలో పెనిన్సులార్ రివర్స్ ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతాయి, డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి, మ్యాప్ మొత్తం వేసేయగలగాలి, చాలా వరకు డీటెయిలింగ్ తెలుసుకోగలగాలి. అది ఫిలిమ్స్కి చేయాల్సిన వర్క్. ఓకే, సో మీరు ఒక కంటెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మీరు అంత కూలంకుషంగా, అంత పిన్ పాయింట్గా చదవాలి. ఉదాహరణకి మోడీ గారు నిన్న మొన్న ఫ్రాన్స్లో ఉన్నారు, ఈరోజు నిన్న సాయంత్రం నుంచి యుఏఈలో ఉన్నారు. భారత్ యుఏఈ సంబంధాలు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇండియా ఫ్రాన్స్ సంబంధాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్గా ఒక అవార్డు మోడీ గారికి వచ్చింది, లీజియన్ ఆఫ్ ద హానర్ అవార్డ్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద అవార్డు పేరు ఉందన్నమాట. ఈ అవార్డు మోడీ గారికి ఎవరు ఇచ్చారు, ఫ్రాన్స్. మీకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, మోడీ గారికి ఈ మధ్యకాలంలో 14 అవార్డ్స్ వచ్చాయి. లాస్ట్ 2-3 years నుంచి హీ గాట్ 14 అవార్డ్స్. అమీర్ అమానుల్లా ఖాన్ అవార్డ్ ఏ కంట్రీ ఇచ్చింది, ఆర్డర్ ఆఫ్ ద జాయద్ అవార్డ్ ఏ కంట్రీ ఇచ్చింది. సో ఇది ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే, అండ్ 4-5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి మ్యాచ్ అడిగితే, మెయిన్స్లో యుఏఈ రిలేషన్స్లో మీరు అక్కడ యుఏఈ అవార్డు ఇచ్చింది, ఫ్రాన్స్ ఈ అవార్డు ఇచ్చింది అని అడిషనల్ వాల్యూ రాసుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూలో ఇండియా ఫ్రాన్స్ రిలేషన్స్లో న్యూ ట్రెండ్స్ ఏంటి, హౌ యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ రిలేషన్స్ అంటే కంటెంట్ ఇస్ సేమ్. ఫిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ G20 షెర్పా మీట్ గురించి హిందీలో వచ్చింది, హూ ఆర్ షెర్పాస్. ఓకే, G20 మెంబర్స్ ఎవరని ఫిలిమ్స్లో రావచ్చు, G20లో ద్వారా ఇండియా ఏం చేయబోతుందని మీన్స్లో రావచ్చు, G20 ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ ఏంటి, ఎలా ఉండబోతుందని ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఇప్పుడు దిస్ ఇయర్ ఇండియా అడిగేసారు చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్, దిస్ ఇయర్ ఇండియా ఇస్ హోస్టింగ్ G20, వాట్ షుడ్ బి ద ఇండియాస్ ఎజెండా టు బికమ్ ఏ గ్లోబల్ పవర్ బై యూజింగ్ G20. ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అన్నమాట. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. Okay, so prelims, mains, interview. Coming to prelims, what is the syllabus in prelims? Prelims exam have 2 compulsory papers. You need to attend both the papers. Prelims పరీక్షలో 2 కంపల్సరీ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 పేపర్స్ని మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఒకటి జనరల్ స్టడీస్, రెండోది CSAT, GS అండ్ రెండోది CSAT. సో మీకు తెలుసు GSలో 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, GSలో 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అండ్ CSATలో 80 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. GS, CSAT ఈ 2 కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నాయి. నువ్వు పెట్టే ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి 1/3 కట్ అవుతుంది.
వదిలేసి వస్తే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31వ క్వశ్చన్ రాలేదు, 31st క్వశ్చన్ నీకు రాలేదు, వదిలేస్తే నెగిటివ్ మార్కింగ్ రాదు. తప్పు పెడితే నెగిటివ్ మార్క్ కట్ అవుద్ది. నెగిటివ్ మార్క్ అంటే ఆల్రెడీ స్కోర్ చేసిన దానిలో 1/3 మార్క్ ఒకటి కట్ అయిపోద్ది అనమాట. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ while answering the questions, and you should be very careful while making a wild guess. You should be very careful while making a wild guess. ఒక వైల్డ్ గెస్ చేసి ఆ వైల్డ్ గెస్లో ఫ్లూక్లో ఆన్సర్ పెట్టేసి వద్దాం అంటే కష్టం, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎగిరిపోతాం అనమాట. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ తక్కువ పోవాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు? ప్రాక్టీస్. ప్రిలిమ్స్లో మీకు మార్క్స్ బాగా పెరగాలి అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఎంత చదువుతారో అంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అంత మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూపీఎస్సీ లాస్ట్ 30 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీయాలి. ఆల్ లాస్ట్ 30 years ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఫస్ట్ దాన్ని మీరు హోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎవ్రీడే ఈ రోజు నుంచి యావరేజ్న 30 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూపీఎస్సీ లాస్ట్ 30 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎవ్రీడే డూ 30 questions స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2023 ప్రిలిమ్స్. ఇప్పటి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళండి. మీరు 1993 నుంచి స్టార్ట్ చేయొద్దు. 2023 ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో 30 questions చేయండి. రేపు క్వశ్చన్స్ చేయడం అంటే ఒకటి ఆన్సర్స్ చేయడం కాదు, లేదా ఆన్సర్స్ చూడటం కాదు. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మీద డీటెయిలింగ్ ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈ క్వశ్చన్ మీద ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ సంపాదించాలన్నా, ఈ క్వశ్చన్ మనం డీప్గా అర్థం చేసుకోవడం ఎలా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2023 ప్రిలిమ్స్లో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి అని క్వశ్చన్ వచ్చింది. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకో. దాని మీద అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆర్టికల్ 21 ఇండియాలో ఇది ఎప్పటి నుంచి తీసుకొచ్చాం? మేనకా గాంధీ కేసు నుంచి. ఇది ఎవరి సిద్ధాంతం? అమెరికా వాళ్ళది. అసలు డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి? అప్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేచురల్ జస్టిస్ వైల్ డెలివరింగ్ ద జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి? జస్టిస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్, ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా. ఇంకా ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేచురల్ జస్టిస్లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు. ఇలా డీటెయిలింగ్కి వెళ్ళాలి. అదే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. దట్స్ హౌ 50% ఆఫ్ ద వర్క్ ఈజ్ దిస్. చాలా మంది ఈ పని చేయరు, ఏదో సిలబస్ తీసి చదువుతూ ఉంటారు. అలా కాదు. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, లాస్ట్ 30 years ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుని ఆ లాస్ట్ 30 years ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఎవ్రీడే యావరేజ్న ఒక 30 క్వశ్చన్లు తీసుకుని ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ స్పోర్ట్స్లో పలానా వ్యక్తికి ఒక అవార్డు వచ్చింది అన్నాడు అనుకో, లేదా ఒక బుక్ రాసారు, ఈ బుక్ ఏంటి అన్నారు అనుకో, ఆ బుక్ ఇయర్ రిలవెంట్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1993లో యూరోపియన్ యూనియన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకున్నాం. ఓకే, యూరోప్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకున్నాం. లేదా 2009లో మ్యాస్ట్రిచ్ అగ్రిమెంట్ మీద, మ్యాస్ట్రిచ్ ట్రీటీ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకున్నాం. ఆ ఇయర్ అది రిలవెంట్ అవ్వచ్చు, అందుకని ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఇయర్ ఇప్పుడు అది రాకపోవచ్చు, కానీ దానిలో మీరు నేర్చుకోవడానికి ఒక లెసన్ ఉంటుంది. ఏంటంటే అటువంటి అంశాలు మళ్ళీ ఇస్తారు. మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఆన్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం. ఓజోన్ సంబంధించిన ఈ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ దేనికి సంబంధించిందని. ఇప్పుడు మీరు అలాంటి కొత్త ప్రోటోకాల్ వచ్చినప్పుడు, ఉదాహరణకి మోడీ పంచామృత్ ప్రామిస్లో కింద వాటిలో ఏ ప్రామిస్ అనేది కొత్త క్వశ్చన్. ఓకే, సో పాత మోడల్స్ చూస్తే కొత్తగా అలాంటి మోడల్స్లో సేమ్ క్వశ్చన్ రాకపోయినా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు అనేది మీకు తెలియకుండా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 30 years UPSC questions, everyday 30 questions is the basic trend. Okay, along with that, first of all you should know the syllabus of prelims. Prelims lo syllabus ento oksaరి chuddam. GS first, we are going to discuss about GS prelim syllabus. Current events of national and international importance. Current affairs, national and international importance. Okay, for example, Orissalo rail accident, current event of national importance.
Modi ji launched Vande Bharat Express. What is Vande Bharat Express? Current event of national importance. Rahul Gandhi Lok Sabha MP seat was lost because he was convicted. This is a current event of national importance. Iran joined as a 9th member in SCO. Current event of international importance. Next year, Belarus wanted to join in SCO. Current event of international importance. Finland is the 31st country in NATO. Sweden is going to be the 32nd, almost confirmed. Sweden is the 32nd country in NATO. Ukraine wanted to join in NATO. America offered NATO plus status to India, but India is rejecting it. These are the current events of international importance. This is the first part of our syllabus. Current affairs of national and international importance. I think you got it. Second, history of India and Indian national movement. History of India and Indian national movement. Ancient history, medieval history, modern history. For example, regular questions we can see from Indus Valley civilization, Buddhism, Jainism, and we can see from Mauryan period to Guptan period, all these things in ancient history. Medieval history, basically Delhi Sultanate and Mughals. Modern history and India's freedom struggle. You can see so many important things. India's freedom struggle or Indian national movement, along with the story, you should also read the events and personalities. For example, Vaikom Satyagraha is an event. Sardar Vallabhbhai Patel is a personality. Vaikom Satyagraha is an event. Sardar Vallabhbhai Patel is a personality. And next topic, India and world geography. Indian geography, world geography. Physical, social, economic geography of India and the world. Indian geography and world geography. Indian climate, Indian drainage system, India and minerals and resources. All these things you are going to read in India. World, how the entire universe was created, how the earth was formed, what is geomorphology, plate tectonics theory, continental drift theory, what is climatology, what is oceanography, all these things. You are going to read about the world, you are going to read about India. Physical, social, economic geography of India and the world. This is geography. Indian polity and governance. Constitution, political system and panchayat. Indian polity and governance. Indian polity, I'll give an example. Basic structure theory completed 50 years this year. In which case, the Supreme Court have given the doctrine of basic structure. Keshavananda Bharati versus State of Kerala. This is a prelims question, mains question. The basic structure theory is dynamic, not just static. Discuss. It's a mains question. Interview question. Do you support the basic structure theory? If you observe in Israel, there were reforms and the executive is trying to cull the judiciary, take away the powers of judiciary. But in India, we are observing judicial overreach. This is an interview question. Okay? So along with polity and governance, polity means complete constitution will study, political system of India. For example, if a party aims to get a national party status, what is the criteria to be fulfilled? For example, recently Aam Aadmi Party got national party status. Party system, panchayat institutions. 2-3 questions you can directly expect in prelims from Panchayat Raj, 73rd Amendment. Then public policy, rights issues. Public policy means what all the important decisions the governments have taken, schemes and programs. And rights issues, women's rights, different labeled rights,
LGBT rights, for example, same-sex marriages, all these things. Next, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives. Sustainable development, in Telugu సుస్థిర అభివృద్ధి. పావర్టీ, పేదరికం దాని అంచనాలు. ఇంక్లూజన్ అంటే సమ్మిళిత అభివృద్ధి, అందరిని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ. రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిలీజ్డ్ బై UNDP ప్లస్ ఆక్స్ఫర్డ్ పావర్టీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్. ఇన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఇన్ 15 years of span 2005-06 నుంచి 2019-21 ఈ మధ్యలో ఉన్న 15 సంవత్సరాల్లో ఇండియా చాలా విషయాల్లో మెరుగుపడింది అని చెప్పి మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ చెప్తుంది. సో ఇంక్లూజన్ ఎలా జరుగుతుంది, పావర్టీ ఎలా తగ్గుతుంది అనే దాని మీద ఫోకస్ అనమాట. డెమోగ్రఫిక్స్ అంటే సెన్సెస్ కానీ జనం మైగ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ డెమోగ్రఫిక్స్లోకి వస్తాయి. సోషల్ సెక్టర్ ఇనిషియేటివ్స్, చాలా పాలసీస్, నేషనల్ లెవెల్లో పాలసీస్, స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ ఇవన్నీ. తర్వాత జనరల్ ఇష్యూస్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. జనరల్ ఇష్యూస్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ స్పెషల్గా చదువుకోవాలి. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ IUCN లిస్ట్లని ఎన్విరాన్మెంట్లో బేసిక్గా ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ కాన్సెప్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ గురించి, వాటర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్, వీటన్నిటి గురించి ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్గా చదువుకోవాలి. తర్వాత జనరల్ సైన్స్ బేసిక్ 1 or 2 questions ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్, బయాలజీ, అవి వస్తే కెమిస్ట్రీ 1 or 2 questions. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ GS పేపర్ 1. 100 questions, 200 marks, 2 hours of time. ఓకే, మేలో ఆఖరి సండే కానీ జూన్లో ఫస్ట్ సండే జనరల్గా ఉంటుంది ఎగ్జాము. సండే రోజు మార్నింగ్ 9:30 to 11:30 ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అన్నమాట GS. ఆఫ్టర్నూన్ 2:30 to 4:30 CSAT ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ అనమాట. తర్వాత CSAT, GS పేపర్ 2, CSAT సివిల్ సర్వీసెస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. 80 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, 200 మార్కులు. దీనిలో కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఇది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ మాత్రమే, కేవలం క్వాలిఫై అవుతే చాలన్నమాట. కానీ ఈ పేపర్లో ఈ సంవత్సరం చాలామంది క్వాలిఫై కాలేకపోయారు. CSATలో ఈ ఇయర్ చాలామంది క్వాలిఫై కాలేకపోయారు. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వెళ్ళారో, ఫాస్ట్గా చదవటం, ఫాస్ట్గా చేయలేకుండా వెళ్ళారో వాళ్ళు ఈ పరీక్షలో విఫలమయ్యారు. దే హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ అనమాట. సో CSATని లాస్ట్ మినిట్లో కాకుండా ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరైనా పాస్ అవుతారు. ఉదాహరణకి నేను మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్, నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ని, నాకు మ్యాథ్స్ రాదు. CSATలో నాకు 112, 113 వచ్చాయి 2016 ఎగ్జామ్, 17 రిజల్ట్స్లో. దానికి మ్యాథ్స్కి పెద్ద సంబంధం ఉండదు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళాలి. ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తే క్వాలిఫై అవ్వడానికి, అంటే టిపికల్ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది చేయలేకపోవచ్చు నాన్ మ్యాథ్స్, కానీ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తే ఉత్తమం నా ఉద్దేశం. సో దీనిలో కాంప్రిహెన్షన్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్స్ ఇస్తారు. లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. కొన్ని జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. బేసిక్ న్యూమరసీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అండ్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్స్ ఇస్తారు. దాంతోపాటు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, గ్రాఫ్స్, టేబుల్స్, డేటా సఫిషియన్సీ, డైలాగ్స్ ఇవన్నీ ఇస్తారనమాట. ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు CSAT పేపర్లో. సో మార్నింగ్ GS ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ CSAT ఉంటుంది. CSATలో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ ఎంతమంది మెయిన్స్ తీసేది అనేది GS మార్క్స్ మీదే ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత CSAT క్వాలిఫై అవ్వకపోతే అసలు క్వాలిఫై చేయరు. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యాక 10-15 రోజుల లోపల రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు 4 రోజులు పట్టేది, 10 to 15 days. రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి జనరల్గా మే ఆఖరిలో ప్రిలిమ్స్ ఉంటే సెప్టెంబర్లో మెయిన్స్ ఉంటుంది. మధ్యలో 3 నెలలు మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుంది. అందుకనే మెయిన్స్ కూడా ముందే చదువుకోమని చెప్పారు. మధ్యలో 3 months మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుంది. ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బిఫోర్ రైటింగ్ ద ప్రిలిమ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ మెయిన్స్, అసలు మెయిన్స్ ఏంటి, మెయిన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మెయిన్స్ అండ్ హౌ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ విల్ యాక్చువల్లీ go about.
So let's see. Civil Services Mains Exam has 9 papers. It has 9 papers. సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో 9 పేపర్లు ఉంటాయి. 9 పేపర్స్ అనమాట. 2 పేపర్స్ ఆర్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ అండ్ కంపల్సరీ. 2 పేపర్స్ దే ఆర్ కంపల్సరీ అండ్ ఆల్సో క్వాలిఫైయింగ్. మిగతా అన్ని కూడా కంపల్సరీ, క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే. వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్, సెకండ్ ఈజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్. ఒకటి ఇంగ్లీషు, రెండోది ప్రాంతీయ భాష. ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ 8th షెడ్యూల్. 8th షెడ్యూల్లో ఉన్న 22 భాషల్లో ఏ భాష అయినా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ 8th షెడ్యూల్. 8th షెడ్యూల్లో ఉన్న 22 లాంగ్వేజెస్లో ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకుని నువ్వు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో జనరలీ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు తెలుగు రాస్తారు. ఎవరైతే హిందీ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉందో హిందీ రాస్తారు. కొంతమంది తమిళం రాస్తారు, కొంతమంది కన్నడ రాస్తారు, వాళ్ళ ఇష్టం. మరాఠీ రాస్తారు. అట్లా జనరల్గా మనం తెలుగు రాస్తాం. కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మీడియం బాగా చదివిన వాళ్ళు దేవాలయాలు, ఆలయాలు కూడా తెలుగులో సరిగ్గా రాయలేరు, ఆ పేరు కూడా. సో ముందు నుంచి న్యూస్ పేపర్, ఒక తెలుగు న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ వారానికి ఒక పేజీ రాసుకుంటే ఈ పేపర్ లాస్ట్ మినిట్లో టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట, తెలుగు పేపర్. దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ కంప్లీట్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, దోస్ హూ వాంటెడ్ టు రైట్ Telugu as a regional paper in civil services means exam, keep practicing that. You should keep practicing that. So coming back, Telugu English tarvata ante English tarvata regional paper tarvata we have 7 papers in mains. Mains lo 7 పేపర్లు ఉన్నాయి. 7 పేపర్స్ ఇన్ మెయిన్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క పేపర్కి ఏం కావాలో చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ జనరల్ ఎస్సే. ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ జనరల్ ఎస్సే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్, ఆ 2 పక్కన పెట్టండి. ఆ 2 సపరేట్ పేపర్లు అవి పక్కన పెట్టాక 7 పేపర్లు ఉన్నాయి. 7 పేపర్లు ఫైనల్ మార్క్స్ కి కౌంట్ చేశారు. ఈ 7 పేపర్స్ ఫైనల్ మార్క్స్ కి కౌంట్ చేస్తారు. 7 into 250 1750. ఓకే, 7 into 250 1750. 1750 మార్కులు. నీ జీవితం, నీ తలరాత మేజర్గా దీనిలోనే ఉంటుంది. ఎంటైరిటీ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ యువర్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఏ సర్వీస్ వస్తుంది, ఏ క్యాడర్ వస్తుంది అంటే ఈ తలరాత ఈ 1750 మార్కుల్లో డిసైడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ మెయిన్స్లో. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ జనరల్ ఎస్సే. ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ 250 మార్క్స్. జనరల్ ఎస్సేలో మాత్రం చాయిస్ ఉంటుంది. మిగతా జిఎస్ పేపర్లో ఎక్కడ చాయిస్ ఉండదు. సెక్షన్ ఏలో 4 ఎస్ఎస్ ఇస్తాడు, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెక్షన్ బిలో 4 ఎస్ఎస్ ఇస్తారు, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్, యూఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ ఈచ్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫర్ 3 hours. అది కూడా మెయిన్స్లో ఉన్న తలనొప్పి ఏంటి తెలుసా, బ్యాక్ టు బ్యాక్. మార్నింగ్ ఒక ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ఎగ్జామ్, మళ్ళీ మార్నింగ్ ఒక ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ఎగ్జామ్. అదృష్టం బాగుంటే ఆప్షనల్ హాలిడే వస్తుంది. కానీ మార్నింగ్ రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్కి చెయ్యి నొప్పి వచ్చేస్తుంది. చాలా స్పీడ్గా రాయాలి మెయిన్స్. బ్రేక్ టైంలో చేతికి చాలా మంది ఓన్లీ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా ఒక్కోసారి ఓన్లీ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అంత పెయిన్ వస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఎంత గొప్ప స్క్రిప్ట్ రైటర్ అయినా, ఎంత ఫాస్ట్ రైటర్ అయినా 6 hours ఆపకుండా రాసినప్పుడు 5th hour తర్వాత చెయ్యి ఇలా పోటు వచ్చేస్తుంది. ఆడని కూడా ఆడదు చెయ్యి. అట్లా ఉంటుంది అనమాట సీన్. ఓకే, సో ఎస్ఏ సెక్షన్ ఏలో 4 ఇచ్చి ఒకటి రాయాలి, సెక్షన్ బిలో 4 ఇస్తారు, ఒకటి రాయాలి. కమింగ్ టు ఎస్ఏ. ఎస్ఏలో వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మన దగ్గర నుంచి? క్యాండిడేట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్ ఎస్ఏ ఆన్ స్పెసిఫిక్ టాపిక్. ఇచ్చిన ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసి దాని మీద రాయాలి. చాయిస్ విల్ బి గివెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ఏ రైటింగ్. ఎస్ఏలో మాత్రం చాయిస్ ఇస్తారు. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కీప్ దేర్ థాట్స్ క్లోజ్లీ టు ద సబ్జెక్ట్. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కీప్ దేర్ థాట్స్ క్లోజ్లీ టు ద సబ్జెక్ట్. అంటే ఏం తెలుసా, వాడు ఒకటి అడిగితే ఒకటి రాయడం కాదు.
కీప్ యువర్ థాట్స్ క్లోజ్లీ టు ద సబ్జెక్ట్. ఏదడితే అదే రాయాలి. ఓకే. తర్వాత అరేంజ్ దేర్ ఐడియాస్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్. ర్యాండమ్గా కాకుండా స్ట్రక్చర్డ్గా రాయాలి, కోహరెంట్గా రాయాలి, ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్. కీప్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద సబ్జెక్ట్, కీప్ యువర్ వ్యూస్ అండ్ డూ ఇట్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ ఫ్యాషన్. అండ్ కన్సైజ్ అంటే సోది రాయకుండా బ్రీఫ్గా రాయండి అని. కన్సైజ్. క్రెడిట్ విల్ బి గివెన్ టు ఎఫెక్టివ్ అండ్ కోహరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. నీట్గా క్లియర్గా స్పష్టంగా రాసే వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తాం. క్లియర్గా స్పష్టంగా రాసే వాళ్ళకే మార్కులు ఎక్కువ ఇస్తాం. ఇది వాళ్ళు చెప్పింది ఎస్సే. సో కోహరెంట్ ప్రజెంటేషన్, కన్సైజ్ ప్రజెంటేషన్, క్లియర్ ప్రజెంటేషన్, ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్. దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ మార్క్స్. ఓకేనా? ఇలాంటి ఎస్సేలు ఇప్పటి నుంచి రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఉదాహరణకి అమృత్ కాల్, ఇండియా at 1947 ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. హౌ యూ ఎన్విజన్ ఇండియా at 1947? The recent national education policy, is it going to address the deficiencies in the Indian education system? ఒకటి రాయండి. India's healthcare sector need to be reformed or overhauled. ఒక ఎస్సే రాయండి. అట్లా ఒక 50 ఎస్సేలు ఆ స్ట్రక్చర్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది. డైరెక్ట్గా మెయిన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కాదు. 50 essays you are expected to write in structures. ఓకే, ది ఎస్సే రైటింగ్ అనమాట. తర్వాత ఫస్ట్ పేపర్ ఎస్సే. దెన్ యూ హ్యావ్ 4 GS పేపర్స్. 4 GS పేపర్స్. మొత్తం ఎన్ని రాయాలి? మెయిన్ పేపర్స్ 7. ఇంగ్లీష్ తెలుగు కాకుండా 7 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది ఎస్సే, తర్వాత GS రాయాలి. GS ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి? 4. ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ 250 మార్క్స్. GS1, GS2, GS3 and GS4. GS1, GS2, GS3 and GS4. GS1లో నీకేం సిలబస్ ఉందో ఒక్కసారి బ్రాడ్గా చెప్తాను. బ్రాడ్గా అసలు GS1లో ఏం సిలబస్ ఉంది? ఫస్ట్ ఇండియన్ కల్చర్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్ట్, లిటరేచర్, ఆర్కిటెక్చర్, ఇంకా అన్ని భారతదేశ సంస్కృతి. ఇండియన్ కల్చర్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్ట్, లిటరేచర్, ఆర్కిటెక్చర్, ఇదంతా. తర్వాత మోడర్న్ ఇండియా, మోడర్న్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా which includes our freedom struggle, significant events, personalities, issues. ఆ టైంలో జరిగిన ఈవెంట్స్, జరిగిన గొప్ప గొప్ప అంశాలు, ఈవెంట్స్, వ్యక్తిత్వాలు, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు పరిచింది. తర్వాత ఇష్యూస్, పెద్ద పెద్ద సమస్యలు, సంఘటనలు, ఇవన్నీ. దాని తర్వాత మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, మోడరేట్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎలా ఉన్నారు, గాంధీయన్ ఎరా ఎలా ఉంది, అలానే నాన్ కోఆపరేషన్, సివిల్ డిసోబీడియన్స్, క్విట్ ఇండియా. ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్స్, పెద్ద పెద్ద ఎపిసోడ్స్, చిన్న చిన్న ఎపిసోడ్స్, ఈ మొత్తం చదివి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేదాకా ఒక స్టోరీ లాగా నేర్చుకుని పర్సనాలిటీ ఈవెంట్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూటర్స్ టు అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ from different parts of the country. Important contributors to our freedom struggle from different parts of the country. భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కి కంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూటర్స్ టు అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ కన్సాలిడేషన్. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, రాష్ట్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి, ఆపరేషన్ పోలో ఇన్ హైదరాబాద్ ఎలా జరిగింది, కాశ్మీర్ ఎలా భారతదేశంలోకి విలీనమైంది, ఇంకా నాగాలిం సమస్య ఏంటి, ఖలిస్తాన్ సమస్య ఏంటి, ఖలిస్తాన్ 2.0 ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్
ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం ఏకీకృతం ఎలా అయింది, ఇది తెలుగులో మీనింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్. తర్వాత వరల్డ్ హిస్టరీ, ప్రపంచ చరిత్ర, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, పారిశ్రామిక విప్లవం, వరల్డ్ వార్స్, ప్రపంచంలో యుద్ధాలు తెలుసు కదా, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్, రీడ్రాయింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ బౌండరీస్, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ, ఇలాంటివన్నీ, కలనైజేషన్, వలస పాలన ఎలా ఉంది, తర్వాత డీకలనలైజేషన్, ఎలా మనం చాలా దేశాలు పోరాటం జరిపాయి, చివరికి వలస పీడన ఎలా ఎండ్ అయింది, డీకలనైజేషన్, ఇవన్నీ. తర్వాత పొలిటికల్ ఫిలాసఫీస్, కమ్యూనిజం అంటే ఏంటి, క్యాపిటలిజం అంటే ఏంటి, సోషలిజం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చదువుతాం వరల్డ్ హిస్టరీలో. సో జిఎస్ పేపర్ 1 మెయిన్స్లో ఇండియన్ కల్చర్, మోడర్న్ ఇండియా, వరల్డ్ హిస్టరీ. తర్వాత సొసైటీ, మన ఇండియన్ సొసైటీ ఎలా ఉంది, ఇండియాలో డైవర్సిటీ ఎలా ఉంది, సొసైటీలో మహిళలు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ పాత్ర ఎలా ఉంది, జనాభా ఎలా ఉంది, పేదరికము ఇంకా ఇతర అంశాలు ఎలా ఉన్నాయి, అభివృద్ధి అంశాలు, అర్బనైజేషన్ ఎలా ఉంది. సో సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా, రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్, పాపులేషన్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఇష్యూస్, డెవలప్మెంటల్ అండ్ పావర్టీ ఇష్యూస్, అర్బనైజేషన్, పట్టణీకరణ, ఇదంతా మన సొసైటీలో చదువుతాం. దాంతోపాటు సోషల్ ఎంపవర్మెంట్, సామాజిక సాధికారత, సోషల్ ఎంపవర్మెంట్, కమ్యూనలిజం అంటే మతాల మధ్య పోరాటం, ఘర్షణ, మత సంఘర్షణ, కమ్యూనలిజం, రీజనలిజం, ప్రాంతీయవాదం, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ప్రాంతీయవాదం, బెళగావి ఇష్యూ బిట్వీన్ కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్ర, కాల్ ప్రాంతీయవాదం అనమాట. తర్వాత సెక్యులరిజం, సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి, ఎ కంట్రీ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిలీజియన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్, అన్ని మతాలు సమానం అనమాట. తర్వాత వరల్డ్ జాగ్రఫీ, సో కల్చర్ చదువుతాం, మోడర్న్ ఇండియా చదువుతాం, సొసైటీ చదువుతాం, వరల్డ్ హిస్టరీ చదువుతాం, తర్వాత వరల్డ్ జాగ్రఫీ. సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, ప్రపంచ వరల్డ్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అంటే ఏం చెప్పాను, జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమేటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, అడవులు ఎలా ఉన్నాయి, ఫారెస్ట్ లా, ఇవి మొత్తం ఫిజికల్ జాగ్రఫీ కిందకి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, వాల్కనోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అన్ని ఫిజికల్ జాగ్రఫీ కిందకి వస్తాయి. తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ సౌత్ ఏషియా అండ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సౌత్ ఏషియాలో, ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ సెక్టర్స్. ప్రైమరీ అంటే అగ్రికల్చర్, సెకండరీ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్, టెర్షరీ అంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్. ప్రపంచంలో వేరియస్ ప్లేసెస్లో ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ ఏది పడుతుంది, ఏ సెక్టర్ ఎక్కడ ఎలా వర్ధిల్లుతుంది, ఇదంతా చదువుతాం అనమాట. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ జియోఫిజికల్ ఫినామినా, జియోఫిజికల్ ఫినామినా అంటే ఎర్త్క్వేక్, భూకంపాలు, వాల్కనోస్, వాల్కనిక్ యాక్టివిటీ, సునామీస్, సైక్లోన్స్, రీసెంట్గా బిపర్ జాయ్, సైక్లోన్ బిపర్ జాయ్, దీని పేరు ఎలా పెడతారు, ఇలాంటివి కూడా చదువుతాను. అండ్ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ అండ్ దర్ లొకేషన్స్ చేంజ్, క్రిటికల్ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్, ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, ప్రపంచంలో భౌగోళిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఫ్లోరా, ప్రపంచంలో ఫ్లోరా ఫానా, అడవులు, చెట్లు, పూలు, పళ్ళు, ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అవి ఎలా దెబ్బతింటాయి కూడా చదువుతాం. ఇదంతా జిఎస్ పేపర్ 1 మెయిన్స్. సో ఇదంతా కలిపి ఎన్ని మార్క్స్కి ఇస్తాడు, 250 మార్క్స్. తర్వాత జిఎస్ పేపర్ 2, జిఎస్ 2 అంటాం. జిఎస్ 2 ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి, జిఎస్ 4, జిఎస్ 1, జిఎస్ 2, జిఎస్ 3, జిఎస్ 4. జిఎస్ 2 డీల్స్ విత్ గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, social justice and international relations. Governance, constitution, polity, social justice and international relations. సో మనకి ప్రిలిమ్స్లో, మెయిన్స్లో ఈ సిలబస్ అంతా కొంత ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదువుకోవచ్చు అనమాట. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా డెవలప్ అయింది, హిస్టారికల్ అండర్పిన్నింగ్స్ ఎలా ఇవాల్వ్ అయింది, ఫీచర్స్ ఆఫ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్స్ ఏంటి,
కాన్స్టిట్యూషన్లో వచ్చిన మేజర్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న అన్ని ప్రొవిజన్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, పార్లమెంట్ సిస్టమ్, ప్రెసిడెంట్ పవర్స్, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, గవర్నర్, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ థియరీ, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఓకే, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, ఇవన్నీ చదువుతాం. తర్వాత యూనియన్ స్టేట్, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం చదువుతాం. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చదువుతాం. కంపేరింగ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్సెస్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్సెస్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్సెస్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇవన్నీ చదువుతాం అనమాట. కంపేరింగ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. తర్వాత పార్లమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, పార్లమెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటాం. హౌ అవర్ పార్లమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్, హౌ అవర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఆర్ వర్కింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సీ. తర్వాత స్ట్రక్చర్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. There are three wings of the government: legislature, executive, judicial. Legislature అంటే parliament, state legislatures. Executive అంటే permanent and temporary. Permanent executive are bureaucrats. Like మీరు మా ఐఏఎస్ లో అయితే మీరే. Temporary executives are ministers. They will come and go. Departments ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతాయి, మినిస్ట్రీస్ ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతాయి, ఇదంతా ఎగ్జిక్యూటివ్. అండ్ జ్యుడిషియరీ, సుప్రీం కోర్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, హైకోర్టు ఎలా పనిచేస్తుంది, విత్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఏంటి, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం వర్సెస్ జ్యుడిషియల్ రెస్ట్రైంట్, జ్యుడిషియరీ ఎంతవరకు రెస్ట్రైంట్ పాటించాలి, ఇవన్నీ. తర్వాత ఎలక్షన్స్ గురించి, సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్, ప్రజా ప్రతినిధుల చట్టం, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్, దీని గురించి చదువుతాం. అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్స్, ఇవన్నీ చదువుతాం. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, స్టాట్యుటరీ బాడీస్, రెగ్యులేటరీ బాడీస్, ఇవన్నీ డీటెయిలింగ్గా చదువుతాం అనమాట. తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ సెక్షన్స్ అండ్ వేరియస్ సెక్టర్స్ మొత్తం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం మిత్రా స్కీమ్ లేదా పిఎం కిసాన్ స్కీమ్, ఇలా రకరకాల సెక్టర్స్, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కావచ్చు, టెక్స్టైల్ సెక్టర్ కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల సెక్టర్స్లో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అని చదువుతాం. కొత్త సెంటర్ కానీ స్టేట్ కానీ ఏ కొత్త లాంచ్ చేసినా అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 100% మన ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి, వైబ్రెంట్ విలేజ్ స్కీమ్. తర్వాత డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. భారతదేశంలో ఎన్జిఓస్ ఎలా ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వేరియస్ గ్రూప్స్ అసోసియేషన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, వేరియస్ గ్రూప్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్, డోనార్స్, చారిటీస్, డోనార్స్ వీళ్ళందరూ ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు, దీనికి సంబంధించిన అంశాలు. రకరకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రకరకాల స్టేక్ హోల్డర్స్, రకరకాల వ్యవస్థలు, రకరకాల స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ స్టడీ, వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. తర్వాత వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్కి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఇవన్నీ చూస్తాం. రకరకాల సంక్షేమ పథకాలు ఎలా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. తర్వాత చట్టాలు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్జిఓస్ మీద ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎన్జిఓస్ మీద FCRA. తర్వాత ఇండియాలో హెల్త్ సెక్టర్, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ రైట్ టు హెల్త్ ఇస్ ఎ లీగల్ రైట్ అని ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది దేశం మొత్తం. దాంతోపాటు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ తమిళనాడు స్టేట్ తీసుకొచ్చింది, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్. ఇట్లా ప్రతిదీ చదువుతాం అన్నమాట. ఓకే, ఏ గవర్నమెంట్ ఎట్లాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లాంటి కొత్త స్కీమ్స్ తీసుకొస్తుందని. తర్వాత గవర్నెన్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ, వాట్ ఈస్ గుడ్ గవర్నెన్స్, వాట్ ఈస్ ఈ గవర్నెన్స్, వాట్ ఈస్ సిటిజన్ చార్టర్, వాట్ ఈస్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, ఇవన్నీ చదువుతాం. ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ ఎలా వచ్చింది. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యంలో సివిల్ సర్వీసెస్ యొక్క పాత్ర, రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డెమోక్రసీ. అండ్ దెన్ విల్ రీడ్ అబౌట్ IR, ఇండియా అండ్ నైబర్హుడ్, ఇండియా చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు, సార్క్ దేశాలు, ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, మాల్దీవ్స్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇండియా, చైనా, ఇండియా, అమెరికా, ఇండియా,
రష్యా, ఇండియా, ఫ్రాన్స్, ఇవన్నీ ట్రెండ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇండియా as a leader of G20, ఇండియా WTO reforms, ఇండియన్ డయాస్పొరా. ఇండియా had received highest remittances last year. It crossed more than $100 billion. విదేశీయాల్లో భారతీయుల సంపాదన భారతదేశానికి తిరిగి పంపించడంలో హైయెస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియాకి వచ్చినాయి. $100 billion క్రాస్ అయింది. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండియా, అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, హౌ ఇండియా ఇస్ వర్కింగ్ అబౌట్ దమ్. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ డయాస్పొరా. ఇండియన్ డయాస్పొరా అంటే ప్రవాస భారతీయులు భారతదేశానికి. ఇండియా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ డయాస్పొరా ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో వాళ్ళు విదేశాలలో ఉండేదానికన్నా ఇండియాలో ఎక్కువ, ఇండియా వాళ్ళు బయట దేశాలు ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కలిపితే సపరేట్ దేశం అవుతారు. దాదాపు 2.5-3 కోట్ల మంది బయట ఉన్నారు ఇండియన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ. దిస్ ఈస్ GS2. సో GS1 ఈస్ కల్చర్, హిస్టరీ, వరల్డ్ హిస్టరీ, సొసైటీ, తర్వాత జాగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ, వరల్డ్ హిస్టరీ ఇవన్నీ. GS2 పాలిటీ, గవర్నెన్స్, IR ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్, సోషల్ జస్టిస్. GS3 ఈస్ ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్. బేసిక్గా ఏముంటుందంటే దానిలో ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. సో ఒక్కొక్క దానిలో ఏమేమి ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి చూద్దాం. GS3లో ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్, ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు ప్లానింగ్, మొబిలైజేషన్, గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్. ప్లానింగ్, మొబిలైజేషన్, గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ప్లానింగ్, మొబిలైజేషన్, గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. గ్రోత్ అందరికి అందుతుందా? గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉన్నాయా? Top 1% of Indians own 22% of India's wealth. Top 1% of Indians own 22% of, control 22% of India's wealth. గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్, మొత్తం గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్ అంశాలు. ఇండియాలో మేజర్ క్రాప్స్, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మేజర్ క్రాప్స్, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, రకరకాల ఇరిగేషన్ వ్యవస్థలు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, స్టోరేజ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, మార్కెటింగ్, అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, అంటే సప్లై చైన్ ఇష్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెగా ఫుడ్ పార్క్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా దీనిలోకి వస్తాయి. అండ్ ఇస్తున్నారు కదా ఫుడ్ పార్క్స్లో చాలా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు, అవన్నీ కూడా దీనిలో చదువుకుంటాం. స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, సప్లై చైన్ ఇష్యూస్, back end and front end connectivity, all these things will study. E-technology to the aid of the farmers. Farmers ki digital technology ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? E-technology to aid the farmers. Farmers కి టెక్నాలజీని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ముఖ్యంగా డిజిటల్ టెక్నాలజీ, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట. తర్వాత ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఫార్మ్ సబ్సిడీస్, వ్యవసాయ సబ్సిడీస్. ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఫార్మ్ సబ్సిడీస్ అండ్ MSP, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. ఫార్మ్ సబ్సిడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. MSP ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఎలా సబ్సిడీస్ ఇస్తారు, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్స్ ఏంటి. ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ మార్కెట్లో రీసెంట్గా FCI కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ మార్చింది. స్టేట్స్కి మేము అమ్మమని చెప్పి. కర్ణాటక ఒక స్కీమ్ బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఏంటో స్కీమ్ అన్నభాగ్య. అన్నభాగ్య స్కీమ్లో వస్తున్న కష్టాలు ఏంటి, హిందూ కూడా రాశారు కదా అన్నభాగ్య ఇష్యూస్, చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాంటి కనెక్ట్ చేసి చదువుకోవాలన్నమాట. తర్వాత టెక్నాలజీ మిషన్స్, ఎకనమిక్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్ రేరింగ్. టెక్నాలజీ మిషన్స్, రకరకాల మిషన్స్, టెక్నాలజీ మిషన్స్ ఎలా తీసుకొచ్చాయి. ఇండియాలో ఎనిమల్ హస్బెండరీ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, ఉదాహరణకి క్యాటిల్ జీనోమిక్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, తర్వాత ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన, మత్స్య సంపద యోజన, ఇలా చాలా. ఏదైనా ఫిషరీస్ గురించి, క్యాటిల్ గురించి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరీ గురించి ఏ కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చినా రాసుకోవచ్చు దీనిలో. తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చాలా ట్రెండింగ్ టాపిక్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండియాలో చాలా ఫుడ్, ఇప్పుడు టమాటాస్ ఉన్నాయి, టమాటాస్ రోడ్డు మీద పడేసిన రోజులు ఉన్నాయి, టమాటాస్ 100 రూపీస్ 150 రూపీస్ కొనుక్కునే రోజులు ఉన్నాయి. అదే టమాటాస్ని ప్యూరీగా తయారు చేసుకుని ఎంత ఉపయోగం.
మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి, కొంతమంది రైతులు మ్యాంగోస్కి వచ్చే డబ్బులు లేక రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు అనమాట. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఈరోజు పేపర్లో ఎక్కడ చదివాను, ప్రాన్స్ ఉన్నాయా డెడ్ చీప్ అయిపోయినాయి అంట, చవక. యాక్చువల్లీ ప్రాన్స్ మనం కనుక ప్రాసెసింగ్ బాగా చేసి ఎక్స్పోర్ట్స్ బెటర్గా చేయగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సడన్ గా ప్రాన్స్ కాస్ట్ పడిపోయింది అనమాట. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే అదే, ఇండియాలో ప్రాసెస్ ఫుడ్ చాలా తక్కువ, బయట కంట్రీలు చాలా ఎక్కువ అనమాట. ఆ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేస్తే మన ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, మన ఫుడ్ వేస్టేజ్ అవ్వదు, తర్వాత సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ మనకు ఉంటుంది, బయట వాళ్ళకుంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఇన్ మెయిన్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్. తర్వాత ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ఇండియాలో భూ సంస్కరణలు. మీకు తెలుసు కదా, ఇండియాలో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే సైజ్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్, ల్యాండ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్, బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కిందే వస్తాయి. తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్ ఆన్ ద ఎకానమీ. మన ఎకానమీలో ఎల్పిజి 1991లో మనం ఎల్పిజి చేసాం కదా, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్ ఆన్ ద ఎకానమీ అనమాట. తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మీకు తెలుసు పోర్ట్స్, రోడ్స్, రైల్వేస్, ట్రాన్స్పోర్ట్, తర్వాత వాటర్ వేస్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్లైన్, ప్రధానమంత్రి గతి శక్తి యోజన, గతి శక్తి అభియాన్, స్టార్ మార్క్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ప్రధానమంత్రి గతి శక్తి యోజన, ప్రధానమంత్రి గతి శక్తి అభియాన్, స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్ అనమాట. అలానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్స్, ఇండియాలో రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, హైబ్రిడ్ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పీపీపీస్ ఎలా ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్, ఇవన్నీ చదువుతాం. దెన్ విల్ స్టడీ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. చంద్రయాన్ 3, నిన్న ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పాలంటే చంద్రయాన్ 3. What is the relevance of Chandrayaan 3 in India's space research? Why Chandrayaan 3? What the ISRO is going to aim with Chandrayaan 3? Okay, simple question. Could you write answer instantly now? That's very important. I made a video also on that, if you could watch it. So science and technology development and their application and effects in everyday's life, particularly if you see biotechnology, artificial intelligence, data analytics, 3D printing, nano robotics, Internet of Things, big data analytics. So there are so many advances and frontier technologies that were emerging. There were so many advances and frontier technologies that were emerging in science and technology. IT, information technology, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, issues relating to IPRs, intellectual property rights. Then environmental conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. And we also have one chapter on disaster management. You know disasters. Cyclone is a disaster. Tsunami is a disaster. Earthquake is a disaster. Flood is a disaster. Avalanche is a disaster. Landslide is a disaster. How you are going to manage it as an officer tomorrow? Okay, preparation, mitigation, rescue and rehabilitation, and there are stages of disaster management. Preparation, you have to prepare, then mitigate, search and rescue, then rehabilitation. All these are stages. Then security issues, భద్రతా సంబంధమైన అంశాలు, linkages between development and spread of extremism. Development కి extreme, wherever there is more development there is less extremism. ఎక్కడైతే మీరు బాగా నక్సలిజం ఇలాంటి చూస్తారో అక్కడ డెవలప్మెంట్ తక్కువ ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట. Role of external and non-state actors in creating challenges to internal security. Role of external, state, non-state actors. Internal security లో మనకి థ్రెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నక్సల్ అటాక్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ అన్నాం అనుకో, అది అట్లా ఎక్కడి నుంచి థ్రెట్ వస్తుంది, వాట్ ఈస్ నక్సలిజం, తర్వాత వాట్ ఈస్ టెర్రరిజం, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నక్సలిజం అండ్ టెర్రరిజం.
Challenges to internal security through communication networks. Challenges to internal security through communication networks. ఇప్పుడున్న కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ వాడి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీని ఎలా థ్రెటన్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ వాడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఖలిస్తాన్ మూవ్మెంట్ is a threat to the security of India. Example, Khalistan movement. Example, in Kashmir, internet shutdown. Role of media and social networking sites in internal security challenges. Role of media and social networking sites in internal security challenges. Internal security lo social media and role of media and social networking sites. Media role enti, social networking sites role enti. Money laundering and its prevention. Hawala, money laundering and its prevention. Shell companies, binary transactions, round tripping of rupee, tax evasion. మనీ లాండరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే నల్లధనం ఎలా తిరుగుతుంది భారతదేశంలో బయట. తర్వాత సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ బోర్డర్ ఏరియాస్. ఇండియా బార్డర్ మేనేజ్మెంట్. ఇండియా స్టార్ మార్క్ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్. లింకేజెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అండ్ టెర్రరిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్? వేర్ ద నెట్వర్క్ రన్స్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. బెట్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. మాఫియాలో డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్గనైజ్ ఇన్ అ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. మనీ లాండరింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. టెర్రరిజం కి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కి సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి? వేరియస్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఏజెన్సీస్ అండ్ దేర్ మాండేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు అగ్నిపథ్ స్కీమ్, అగ్నివీర్స్, ఐటీబీపీ, అస్సాం రైఫిల్స్, బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్, సశస్త్ర సీమా బలం, వీటన్నిటి గురించి చదువుతాం అక్కడ. ఇదే అది GS3 అండ్ GS4. GS4 ఈజ్ ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. GS4 ఈజ్ ethics, integrity and aptitude. So in GS4, in ethics, integrity, aptitude, again 250 marks. In out of 250, 125 is for theory, around 125 is for case studies. 250 marks lo sagam questions theory questions vastayi, sagam questions case studies istaru ethics lo. Half of the questions are theory questions and half of the questions are case studies. Okay, థియరీ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చదువుతాం, దానికి సంబంధించి కేస్ స్టడీస్ కూడా ఇస్తారనమాట. ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్. ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏంటి? ఎసెన్స్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏంటి? ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? హ్యూమన్ వాల్యూస్, మానవ విలువలు అంటే ఏంటి? గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఉదాహరణకి మహాత్మా గాంధీ గారి జీవితం, మదర్ తెరిసా గారి జీవితం, అబ్దుల్ కలాం గారి జీవితం, వాళ్ళ జీవితాల నుంచి మనం నేర్చుకునే అంశాలు ఏంటి? మీరు వాళ్ళ సూక్తులే చదువుతుంటారు కదా, వాళ్ళ జీవిత అంశాలు చదువుతుంటారు కదా, దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టండి. టేక్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దెమ్. ఓకే. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, సొసైటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇన్కల్కేటింగ్ ఎథికల్ వాల్యూస్. ఎథికల్ వాల్యూస్ ప్రమోట్ చేయడంలో కుటుంబము, సమాజము, విద్యా వ్యవస్థల యొక్క పాత్ర ఏంటి? తర్వాత యాటిట్యూడ్, మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది? యాటిట్యూడ్కి బిహేవియర్కి రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది? సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, పర్సువేషన్ ఎలా? సొసైటీ వల్ల మనం ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం? పొలిటికల్ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మోరల్ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇవన్నీ యాటిట్యూడ్లో చదువుతాం అనమాట. తర్వాత ఎమోషనల్ యాప్టిట్యూడ్ అనే టాపిక్ చదువుతాం. యాప్టిట్యూడ్, సివిల్ సర్వీసెస్ పట్ల నీకు దృక్పథం ఎలా ఉంది? ఉదాహరణకి ఇంటిగ్రిటీ, అంకిత భావం ఉందా? ఇంపార్షియాలిటీ, నాన్ పార్టిజన్షిప్, నిష్పక్షపాతంగా రాజకీయంగా పక్షపాత వైఖరి లేకుండా నువ్వు పనిచేయగలవా? ఆబ్జెక్టివిటీ, నీకు గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉందా? నువ్వు లక్ష్యం పెట్టుకుని పనిచేయగలవా? డెడికేషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్, పబ్లిక్ సర్వీస్ పట్ల నీకు అంకిత భావం ఉందా? ఎంపతి, ప్రజల పట్ల సహానుభూతి ఉందా? అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్కి అయ్యో ఇలా ఉంది, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దామని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావా? టాలరెన్స్, సహనం ఉందా? కంపాషన్ టువర్డ్స్ వీకర్ సెక్షన్స్. ఓకే, వీకర్ సెక్షన్స్ పట్ల నీకు ఒక దయాగుణం ఉందా? ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, నీకున్న భావోద్వేగాల్ని మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నావా? యాంగర్, హేట్రెడ్, లవ్, ఎఫెక్షన్, వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నావా? ఇవన్నీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మోరల్ థింకర్స్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్. భారతదేశం నుంచి ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప ఫిలాసఫర్స్, గొప్ప గొప్ప థింకర్స్, వాళ్ళు ఎథిక్స్ని, ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? ఉదాహరణకి సే సోక్రటిస్, అరిస్టోటల్, ఇమాన్యుయల్ కాంత్, వాళ్ళందరూ ఇంటర్నేషనల్గా హౌ దే హ్యావ్ డెవలప్డ్. అండ్ ఇండియాలో జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, స్వామి వివేకానంద, వీళ్ళందరి కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇలా చదువుతాం అనమాట. తర్వాత
పబ్లిక్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి. లా, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అండ్ కాన్సైన్స్ యాజ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎథికల్ గైడెన్స్. ఒక ఎథిక్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చట్టాలు, వాల్యూస్, రెగ్యులేషన్స్ ఏ విధంగా మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి, ఒక మంచి విలువగల సమాజం మన చట్టాలతో ఉందా, ఓకే, మంచి వాల్యూ బేస్డ్ సిస్టమ్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామా, మన చట్టాలు దానికోసం ఎలా కృషి చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ అనమాట. అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఎథికల్ గవర్నెన్స్, జవాబుదారీతనం ఎలా ఉంది, గవర్నెన్స్ ఎథికల్గా ఉందా లేదా. స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఎథికల్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఇన్ గవర్నెన్స్, గవర్నెన్స్లో మోరల్ వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయా లేదా. ఐఆర్లో ఎథిక్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఎథిక్స్ ఎలా పెంపొందించాలి. తర్వాత కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్, ఇప్పుడు ఇండియాలో మొత్తం అన్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్ కదా, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయా. తర్వాత ప్రోబిటీ ఇన్ గవర్నెన్స్, పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్, పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఫిలసాఫికల్ బేసిస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ప్రోబిటీ, అసలు అంకిత భావంతో పనిచేసే సిస్టమ్స్ మనలో డెవలప్ అయ్యాయా. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, సమాచార హక్కు చట్టం మరియు పారదర్శకత, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఎటువంటి కండక్ట్ మనం ఉండాలి, ఎటువంటి ప్రవర్తనతో మనం ఉండాలి, ఎటువంటి ఎథిక్స్ మనం డెవలప్ చేయాలి. సిటిజన్స్ చార్టర్స్, సిటిజన్ చార్టర్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి. వర్క్ కల్చర్, పని సంస్కృతి ఎలా ఉంది మన గవర్నమెంట్లో, వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ డెలివరీ, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సర్వీసెస్ క్వాలిటీగా ఉన్నాయా, నాణ్యంగా ఉన్నాయా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ బాగున్నాయని. అదే యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్, పబ్లిక్ ఫండ్స్ ప్రజాధనాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఎథికల్గా. కరప్షన్ సొసైటీలో ఎలా ఉంది, ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కరప్షన్, వీటన్నిటికి సంబంధించి కేస్ స్టడీస్. ఇది ఎథిక్స్. సో ఒక ఎస్ఏ పేపరు, 4 జిఎస్ పేపర్స్, మొత్తం ఎన్ని పేపర్లు అక్కడ 5. 5 ఇంటూ 250, 1250, 1250. నెక్స్ట్ 500 మార్క్స్ ఉన్నాయి 1750లో. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. ఒక ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, దానిలో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1, పేపర్ 2. ఒక్కొక్క పేపర్ 250 మార్క్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఇన్ మెయిన్స్. సే నేను పొలిటికల్ సైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. పొలిటికల్ సైన్స్లో పేపర్ 1 ఉంటుంది, పేపర్ 2 ఉంటుంది. పేపర్ 1లో 250 మార్క్స్, పేపర్ 2లో 250 మార్క్స్. ఒక్కొక్క పేపర్లో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి. 2 పేపర్లో సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి. ఓకే, ఉదాహరణకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఏ ఆప్షన్ అయినా, బికాజ్ ఐ టీచ్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఏ ఆప్షన్ అయినా సెక్షన్ ఏలో, పేపర్ 1 సెక్షన్ ఏలో ప్యూర్గా థియరీ ఉంటుంది. అది మీ ఏ సోషల్ సైన్స్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా సరే పేపర్ 1 సెక్షన్ ఏలో ప్యూర్గా థియరీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ సైన్స్లో పొలిటికల్ థియరీ, పొలిటికల్ థాట్, పొలిటికల్ ఐడియాలజీ. పేపర్ 1 సెక్షన్ బి పొలిటికల్ సైన్స్, ఐజీపీ, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మన పాలిటీ పేపర్ జిఎస్టీ ఉంది కదా, దానికి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత పేపర్ 2లో పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 2 పార్ట్ ఏ, కంపేరిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. పేపర్ 2 పార్ట్ బి, ఇండియా అండ్ వరల్డ్. ఇండియా అండ్ వరల్డ్ అంటే ఇండియా అండ్ అమెరికా, ఇండియా అండ్ నైబర్హుడ్, ఇండియా చైనా, ఇండియా రష్యా, ఇండియా అండ్ వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇండియా అండ్ యుఎన్, ఇలాంటివి ఉంటాయి అనమాట. ఇది పొలిటికల్ సైన్స్. మిగతా ఏ ఆప్షన్ అయితే ఆప్షన్ సిలబస్ ఉంటుంది. సో దీనిలో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి ఈచ్ పేపర్. సో టోటల్ 7 పేపర్స్, 1 essay, 4 GS, 2 optional papers, 1 option, 2 papers. So total 7 papers, 250, each 250 marks, 1750. ఎవరైతే దీనిలో వాళ్ళ కేటగిరీలో మంచి స్కోర్స్ వస్తాయో, సో ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్కి 1:12, 1:13 పిలుస్తారు. అంటే ప్రతి పోస్ట్కి అరౌండ్ 13 people విల్ రైట్ మెయిన్స్. అండ్ ఇంటర్వ్యూకి 1:2.5 పిలుస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 పోస్ట్ ఉంటే 2400, 2500 మంది ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు, వాళ్ళ కేటగిరీని బట్టి అని బట్టి. సో ఇంటర్వ్యూ is for 275 marks. Interview is conducted for half an hour, around 25-30 minutes ఉంటుంది. దాన్నే మనం పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటాం అనమాట. ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అన్న ఇంటర్వ్యూ అన్న ఒకటే. ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ 275కి హైయెస్ట్ 206, 207 హైయెస్ట్, లోయెస్ట్ 120, 110 కూడా వచ్చాయి. యావరేజ్ 150, 160 చాలా మందికి వస్తాయి అనమాట. సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా పాస్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్. అదే మీరు చూసే ర్యాంక్లు. ఆ ర్యాంక్ని బట్టి మీ కేటగిరీని బట్టి మీ సర్వీసు మీ కార్డు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ కేటగిరీ అనుకోండి, సో 100 లోపే మీకు ఐఏఎస్లు అయిపోతాయి. ఎస్సీ కేటగిరీ అనుకోండి 400, 450 దాకా వస్తాయి. ఎస్టీ కేటగిరీలో ఉంటాయి 600 దాకా ఐఏఎస్లు వస్తాయి. అట్లా కేటగిరీని బట్టి ఉంటాయి ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు రావటం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. తర్వాత బుక్స్, బేసిక్ రీడింగ్ ఈజ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్.
బేసిక్, ఇంకా నేను బేసిక్ చదవాలంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ అనుకోండి, అందరు లక్ష్మీకాంత్ చదువుతారు. ఇప్పుడు బియాండ్ లక్ష్మీకాంత్, డిడి పసు, సుభాష్ కాశ్యప్ బుక్స్ చదవాలి. ఎకానమీ అనుకోండి, రమేష్ సింగ్ బుక్స్ చదవాలి. తర్వాత ఏన్షియంట్ మిడివల్ హిస్టరీ, తమిళనాడు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఏన్షియంట్ మిడివల్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, తమిళనాడు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్. సో మోడర్న్ ఇండియా, బిపిన్ చంద్ర, ఇండియా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. మోడర్న్ ఇండియా, బిపిన్ చంద్ర, ఇండియా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. తర్వాత ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, నితిన్ సింగానియా బుక్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఎన్సీఆర్టీ బుక్, నితిన్ సింగానియా ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్, శంకర్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బుక్ బాగుంటుంది. ఐసిఎస్సి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్తో పాటు ఐసిఎస్సి ఎన్సీఆర్టీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ బుక్తో పాటు శంకర్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బుక్ బాగుంటుంది. జనరల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రవి అగ్రహారి, టాటా మెగ్రాల్, రవి అగ్రహారి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బాగుంటుంది. తర్వాత జాగ్రఫీ సర్టిఫికేట్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ, గోచింగ్ లియాంగ్, జీసీ లియాంగ్. జాగ్రఫీ జీసీ లియాంగ్ ఒకటి, ఎన్సీఆర్టీ జాగ్రఫీ ఒకటి. ఎన్సీఆర్టీ జాగ్రఫీ బుక్స్ అని చదవాలి, జీసీ లియాంగ్ చదవాలి. టైం ఉంటే జాగ్రఫీ మాజిద్ హుస్సేన్ చదవండి, మాజిద్ హుస్సేన్. ఓకే. తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్కి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఖచ్చితంగా హిందూ పేపర్ చదవాల్సిందే. కరెంట్ అఫైర్స్ హిందూ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఒక 1 year ఫుల్గా చదివిన తర్వాత అటెంప్ట్ చేయండి. ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాత అటెంప్ట్ చేయండి. మెయిన్స్కి ఫిలిమ్స్కి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఫిలిమ్స్కి కనీసం 100 mock టెస్ట్లు, మెయిన్స్కి కనీసం 50 mock టెస్ట్లు చేయాలి. మెయిన్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పటి నుంచే చేయాలి, ఎగ్జామ్ ముందు కాదు. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశాక 1 year తరోగా చదివాక రోజుకి యావరేజ్గా 10 గంటలు, 1 సంవత్సరం పాటు, దెన్ అటెంప్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? ఐ అలౌ 3 doubts. కరెక్ట్గా 3 doubts అడగండి. ఐ అలౌ ఓన్లీ 3 doubts. గుడ్ మార్నింగ్. తెలుగు మీడియంకి, ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో కాన్సెప్ట్స్లో తేడా లేదు. కాకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో దొరికిన బుక్స్ తెలుగు మీడియంలో దొరకవు. వాళ్ళు సొంతంగా న్యూస్ పేపర్స్ చూసుకొని రాసుకోవాలి. రెండోది, అందరికి అర్థమయ్యేలాగా నేనున్నాను అనుకోండి, రోజు 1-2 టాపిక్స్ వీడియోస్ పెడతా. నువ్వు చంద్రయాన్ 3 వీడియో చూడు, దానిలో పాయింట్స్, చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసం. అట్లాంటివి కొంత నోట్స్ రాసుకుని మీరు యాడెడ్ వాల్యూ చేసుకోవాలి. థర్డ్ థింగ్, ఇంటర్వ్యూ కూడా తెలుగులో చేయాలి అనుకుంటే మీరు కొంచెం ఇంగ్లీష్ మాటలు నేర్చుకోవాలి. క్వశ్చన్ పేపర్స్ తెలుగులో ఉండవు, ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. క్వశ్చన్ పేపర్ అర్థం చేసుకునేంత తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి CSAT ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలి. కనీసం ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం ఉంటేనే తెలుగు మీడియం కూడా అటెంప్ట్ చేయండి. ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం కొంచెం పెంచుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి సరిపోయేటట్టు నోట్స్ మేకింగ్. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాను, ఇండియా ఫ్రాన్స్ రిలేషన్స్ అన్నాను. దానిలో మీకు ఫిలిమ్స్ సంబంధించిన పాయింట్స్, మెయిన్ టాపిక్ ఆఫ్ ద డే ఇండియా ఫ్రాన్స్ నిన్నది ఒకటి. దానికి ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి సరిపోయేటట్టు ఒకటే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫిలిమ్స్ బిట్లు దానిలో కవర్ అవుతాయి, మెయిన్స్ బిట్లు అవుతాయి. అంటే కాంప్రిహెన్సివ్గా నోట్ మేకింగ్లో ఒక టాపిక్ చేసుకునేటప్పుడు 360 పర్స్పెక్టివ్లో కంప్లీట్గా చేసుకుంటే కనుక మీకు దానిలోనే ఫిలిమ్స్ బిట్ వస్తుంది, మెయిన్స్ వస్తుంది అనమాట. జనరల్గా నేను కూడా రోజుకి మా సిఎస్పికి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం ఏం చేస్తానంటే టాపిక్ ఆఫ్ ద డే అని ఒకటి ఇస్తాం. దానిలో ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆ టాపిక్లో ఆ పేజీలో ఉంటాయి అనమాట. అట్లా మీరు నేర్చుకోండి అని అర్థం. దీనిలోంచే క్వశ్చన్ వస్తుంది కాదు, ఆ మోడల్లో మీరు నేర్చుకోండి అని అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
మెయిన్స్కి వెళ్ళి రాపోయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం క్లియర్ చేసిన వాళ్ళ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్స్లో ఏదో రాయాలని వెళ్తారు, కాదు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎలా ఆన్సర్ రాయాలో అలా అని రాయాలి. క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్గా అడ్రస్ చేస్తే చాలు, క్వశ్చన్ ఏమంటే అదే రాస్తే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రయాన్ 3లో చంద్రయాన్ 3 ద్వారా ఇస్రో ఏం చేయాలనుకుంది అనే దాని మీద ఇస్రో ఏం చేయాలనుకుని రాస్తే చాలు. చంద్రయాన్ 3 ఎప్పటి నుంచో మనం ప్రయత్నం చేసాం, చంద్రయాన్ 1, చంద్రయాన్ 2, చంద్రయాన్ 3 డిఫరెన్స్లు అవి కాదు, చంద్రయాన్ 3 ద్వారా ఏం చేయాలనుకుందో ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఆన్సర్ చేయాలి. చాలా మందికి ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఆన్సర్ చేయాలని తెలియదు, చెత్తంతా ఎక్కువ రాస్తారు. ఇప్పుడు కూడా రోజుకి దాదాపు వారానికి నేను 100-200 మెయిన్స్ పేపర్లు కరెక్ట్ చేస్తాను. దానిలో అవసరమైన మాట తక్కువ ఉంటుంది, అనవసరం సోది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మార్క్స్ పోతాయని నేను అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి టైం తక్కువ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఉన్న టైంని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే మంచిది. అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చదువుకుని ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తుంది, వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. కానీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నాన్ వర్కింగ్ కంటే వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఒక సంవత్సరం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. బట్ ట్రై టు డూ మోర్ మ్యాపింగ్, షార్ట్ కట్స్, మైండ్ మ్యాప్స్, ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్ వేసుకుని అందరూ 8 గంటలు అయితే ఎంత కష్టపడతారు, మీరు 4 గంటలు అంత ఫాస్ట్గా అంత గ్రాఫ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దానికి షార్ట్ కట్స్, మెమొరీ టెక్నిక్స్ వాడుకోవాలి. మీకు లంచ్ టైంలో, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఎక్కడ బ్రేక్ దొరికినా ఆ మెమొరీ టెక్నిక్స్ని మీరు రాసుకున్న నోట్స్ని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మీకు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో అందరికంటే మీరు స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ చేయాలని అంట. దాంతోపాటు షార్ట్ కట్స్, మైండ్ మ్యాప్స్, చిన్న టిప్స్ పెట్టుకుని రోజు జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ 10 pages నోట్స్, ఈరోజు చేసుకున్న నోట్స్ ఉందనుకో 10 pages తీసుకెళ్ళి మీ బ్రేక్ టైంలో జస్ట్ రివిజన్ చేసుకుంటుండండి, మైండ్లో రివిజన్ చేసుకుంటుండండి. అట్లా ఒక 6 సంవత్సరం చేస్తే మీరు అందరితో పాటు ఖాళీగా కూర్చుని చదివిన వాళ్ళతో పాటు ఈక్వల్గా మీరు కంప్లీట్ అవ్వగలరు. అవును, మీరు రాస్తే తెలుగులో రాస్తే నేను కరెక్షన్ చేస్తా కదా. మెయిన్స్ తెలుగులో కరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ సిఎస్బిలో ఉంది, అది నేనే చేయాలి, ఎవరికి రాదు, నేనే చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 19 years అండ్ అబోవ్ ఎవరైనా సివిల్స్ ఇమీడియట్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. 18 years దాటిందంటే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్స్. నేను ఉగ్గుపాలతో సివిల్స్, 7వ తరగతి సివిల్స్ కాన్సెప్ట్ నమ్మను, కానీ మీకు కొంత మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత 18 సంవత్సరాల నుంచి కూడా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీకు ఆరాధ ఉంది. కాకపోతే ఇంటిగ్రేటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా నమ్మను, డిగ్రీతో పాటు కూర్చొని సివిల్స్ చదవలేదు కాదు. సివిల్స్ ఈజ్ అ ప్రిపరేషన్ వేర్ మిమ్మల్ని కట్టేసి కూర్చోబెట్టి ఒక చోట చదివించే ప్రిపరేషన్ కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఫ్రీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలని నేను నమ్ముతాను. కానీ 18 years అండ్ అబోవ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, PH కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అందరికంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి. అండ్ PH కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ నేను చెప్తాను, రిజర్వేషన్ ఏదో వచ్చిందని ఎగ్జామ్ రాయొద్దు. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజువల్ ఇంపైర్డ్ కదా, విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు నీకు స్క్రైబ్ అవసరం, స్క్రైబ్తో నీకు కంపాటబిలిటీ అవసరం. ముందే ఆ స్క్రైబ్ని ఎగ్జామ్ నీతో పాటు స్పీడ్ అందుకుంటున్నాడు లేదా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు రాస్తున్నాడా, తప్పులు రాస్తున్నాడా, ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ ఉందా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి నువ్వు ఆ డిక్టేషన్ చేయటము అలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ పిఎస్ఐఆర్ దృష్టిలో పెట్టి న్యూస్ పేపర్లు చదవండి. నా వీడియోస్లో పొద్దున్న లెగిస్తే ఐఆర్ టాపిక్స్ ఎన్ని చెప్తాను చెప్పు. రీసెంట్గా నాటో చెప్పాను, SCO చెప్పాను, మొన్న ఏదో ఐఆర్ టాపిక్ చెప్పాను. లైక్ టాపిక్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, మొత్తం ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఇట్లా తయారు చేస్తాం అనమాట. చేస్తే ఇలా మొత్తం మీకు ఇష్యూస్ అనేవి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి, ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అంతా. అలానే చంద్రయాన్ మొత్తం తన డీటెయిలింగ్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇంకే క్వశ్చన్ వచ్చినా దీనిలో దొరుకుతుంది మీకు, ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. అట్లా మీరు కూడా నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఒక టాపిక్ అంటే టాపిక్ కాంప్రహెన్సివ్గా నోట్స్ ఉండాలి. ఎస్, ఎవరి నోట్స్ అనుకుంటే ఎంతైనా మంచిది. అది ఎంత చిన్న నోట్స్ అయినా పర్లేదు, 100 pages నోట్స్ అయినా పర్లేదు.
ఇప్పుడు పాలిటిక్ నీ ఓన్ నోట్స్ 100 pages ఉన్నా నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు ఉంటుంది. కంపల్సరీ తయారు చేసుకోండి. ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. వీలైనంత అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చేయమని చెప్పను, అట్లీస్ట్ 4-5 సబ్జెక్ట్స్కి ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. అది ఒక వీడియో చేసి చెప్తాను. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? లాస్ట్ క్వశ్చన్. జనరల్ ఎస్ఏలో చాయిస్ ఇస్తారు. ఈ మధ్య ఎక్కువ రిఫ్లెక్టివ్ లిటరరీ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఎస్ ఆర్ లిటరరీ ఎస్ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బీయింగ్ హ్యూమన్ is something different. A ship in the harbor is always safe, but it is not the purpose for which the ship is meant for. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు కొంచెం పాత లాస్ట్ 10 years ఎస్ఏ పేపర్స్ చూసి ప్రతి ఎస్ఏకి ఒక సినాప్సిస్ తయారు చేసి పెట్టుకో. ఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఒకటే టెక్నిక్. లాస్ట్ 10 years ఎస్ఎస్ పేపర్స్ చూసి ప్రతి ఎస్ఏకి ఒక 2 pages సినాప్సిస్ రాసి పెట్టుకోండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఐక్యూ, నాకు ఐక్యూ బ్రెయిన్ పవర్ లేదు. లిజన్ చెప్తున్నా, నా హార్డ్ వర్కింగ్ ఎక్కువ ఉంది. నాకు ఐక్యూ కానీ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కానీ నేను నమ్మను. నేను యావరేజ్ బ్రెయిన్ పవర్ ఉంది. యావరేజ్ బ్రెయిన్ పవర్ ప్లస్ హార్డ్ వర్క్. నేను హార్డ్ వర్క్ అందుకని ఎక్కువ స్మార్ట్ వర్క్ అనుకుంటాను. ఐ వర్క్ ఫర్ ఈవెన్ టుడే మార్నింగ్ 6 నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైట్ వరకు పనిచేస్తుంటాను, 11-12 వరకు. బ్రేక్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. నేను సివిల్స్లో సక్సెస్ కారణం ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ రోజు కూడా నేను ఇండియా ఫ్రాన్స్ అని చదువుతాను. నేను సిఎస్బిఎస్ అకాడమీ రన్ చేస్తాను. నేను అనుకుంటే వీడియో చెప్పడానికి, టాపిక్స్ చేయడానికి నేను ఎంప్లాయ్ చేసుకోగలను. అర్థమైందా? వీడియో చెప్పడానికి ఎవరైనా పెట్టించగలను. కానీ నేను చదివి నేనెందుకు చెప్తాను? నాకు చంద్రయాన్ 3లో ఫీచర్స్ కొత్తే కదా. చంద్రయాన్ 2 నాకు తెలిసినంత మాత్రం 3 కొంచెం ఈజీ అవుద్ది, కానీ 3 మళ్ళీ నేను చదవాల్సిందే. బట్ స్టిల్ వై డూ ఐ డూ దాట్? ఈ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే కాంటెంపరీగా ఉండాలి, అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే ఈ ఎగ్జామ్లో మనం రిలవెంట్గా ఉంటాం. అట్లా లేకపోతే ఎగ్జామ్లో మనం అవుట్ అవుతాం. అది నీకైనా నాకైనా ఈక్వల్లీ ఫ్యాక్ట్. సో ఐ వర్క్ హార్డ్, ఐ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్. నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇయర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ సక్సెస్ అవుతావు. ఐక్యూ నమ్ముకుంటే సక్సెస్ కష్టం. ఐక్యూ ఐ డోంట్ బిలీవ్. నేను చాలా మంది చూసాను కదా, ఇన్ఫాక్ట్ ఐక్యూ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సివిల్స్లోకి వస్తారని నమ్ముతాను. ఐక్యూ తక్కువ ఉంటే సివిల్స్లోకి వచ్చారని నాకు అనిపిస్తుంది చాలా మందిని చూస్తే. ఐక్యూ ఎక్కువ ఉన్న సివిల్స్లో ఉండరు. ఏ స్టార్ట్అప్ పెట్టి లేకపోతే పెద్ద సీఈఓ అయిపోతారు. సుందర్ పిచ్చాయి, సత్యానాథన్ లాగా మన దగ్గర మిగల రాళ్ళు. ఓకే, సో మన నాలాగా ఐక్యూ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. దెన్ విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. Okay, 3 online questions. Read it out. I'm allowing 3 online questions, please. How to manage college study and UPSC parallel. 4 hours of time. Read. ఎప్పుడైనా సరే కాలేజ్ వాళ్ళకి 4-5 గంటల టైం ఉంటుంది. నెలకు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ప్లస్ న్యూస్ పేపర్. మంత్లీ 1 సబ్జెక్ట్, సే హిస్టరీ ఆర్ జాగ్రఫీ ఆర్ మోడర్న్ ఇండియా, ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని న్యూస్ పేపర్ చేసి నోట్స్ చేసుకోండి. కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా నోట్ మేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఊరికే పైన చదివేసాం కాదు. యూ రీడ్ స్మాల్ 6th class NCERT చదివినా సరే నోట్స్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్. ఓన్లీ ఫర్ హిస్టరీ ఓల్డ్ NCERTs. కేవలం హిస్టరీకి మాత్రం ఓల్డ్ NCERTs, మిగతావని న్యూ NCERTs. నెక్స్ట్. ఎస్, NCERTs చదువుతూ నోట్స్ చేసుకోవడం కంపల్సరీ. ఓన్లీ అండర్లైనింగ్ కాదు, ఖచ్చితంగా మీ ఓన్ నోట్స్. కొంచెమైనా చిన్న క్రిస్పీ నోట్స్ అయినా చిన్నది మీకు ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఇంప్రూవ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. రీడ్ హిందూ ఆర్టికల్స్, లెటర్స్ టు ద ఎడిటర్. హిందూ పేపర్ ఎడిటోరియల్ పేజ్లో, రకరకాల పేపర్స్ ఎడిటోరియల్ పేజ్లో లెటర్స్ టు ద ఎడిటర్ ఉంటుంది. ఆ లెటర్లో 100 words, 150 wordsలో, 100 and 150 wordsలో వాళ్ళు అనుకున్న విషయాన్ని స్పష్టంగా రాస్తారు. దానిలో ఉన్న వర్డ్స్ కానీ దానిలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 1 year కనుక అలా చేస్తే ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అదే లెటర్ని మీరు రిపీటెడ్గా రాస్తూ ఉండండి. వాళ్ళు రాసిందే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తూ ఉండండి అనమాట. అట్లా ఒక 100-150 letters రాయండి. విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్, బెటర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. సో రకరకాల న్యూస్ పేపర్స్లో లెటర్స్ టు ద ఎడిటర్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుని కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద ప్రజల అభిప్రాయాలు ఎలా రాస్తున్నారు, ఎంత బ్రీఫ్గా రాస్తున్నారు, వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎంత స్పష్టంగా రాస్తున్నారు, ఎంత చిన్న స్పేస్లో అది ప్రింట్ అవుతుంది. అదే ఆన్సర్ మనం రాస్తే 150 words వస్తుంది.
దాన్ని మీరు ఓన్ రైటింగ్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా 100-150 లెటర్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ ఆన్సర్ రైటింగ్లో 30-40% ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది.